बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हजार हजार आलम दरस्ता के मकान महबूबा लुगे लुगे कलम नसीब में ईमान महबूबा कायनात जुमला ज़र्रे कबीर को नक़ली रब हर नफस हसन तरफ ताना कुर्बान महबूबा अज़ल न कर अबद हर दम तरफ दाए कश्मा विद तकरार बड़े ताज़ीम ताकत बयान महबूबा और यो शहदा दिलबर तब कतल ममिनी यो शहदा दिलबर तब कतल ममिनी शिकस्तर को जारी जाती बिने अब अजब हाल कबे नवा फिदा सरगम शो इधरान नदाए पाके दिलबरी बचड़ा के नशौ खदावे नाकला दिलरुबा अजब लायक आफरीनी और दमखनूर दे आसमान को तकी अति सोच पैदा कर दमिने और तोल मकुल अस्ताद मफ नूर पर तौरी अजीबा कसी बड़ी और नाज़नीन और दा बुलबुल दे बगल बांधे सदा करी और कवि नागवानी मोहम्मद अमीन और दजल सर दस्तर को तो कदर कुर्बान दजल सर दस्तर को तो रदा कुर्बान नसर अल्लाह रमूद कुर्बान और तविसाल पदारो लरे में मरस पड़ा रमजन जड़गी लको रदा कुर्बान और हम दास्ता हुई में तात वसीला दे ज़मानिश दा असर नूर रदा कुर्बान और द मोहम्मद अमीन बम्फो बेलका निश्ता है दफार होता बम्फो कुर्बान तेरे कदरदान व मुशरान व मुशरान रब्बिल आज़ान और रब्बिल बेलियात लाख लाख शुक्र नदी चुबुन गौता से जवान जहान सरदार अकाय नामदार अफल उम्मत अनफार अफल करीम आपार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मोहम्मद के मोमिना मुसलमाना पैदा करीम और मुजम्मा व अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक आखिरी अशरे चुकुन आखिरी जुमा तकरीबन आगा जुमा मिली अल्लाह करीम जल्ल जलालहू का मुबान करम और मेहरबानी का जो मुबारक और नसीब करा ना मुबारक मियाँ तेरा पते दे बंद रवाना और हकीकत दा दे और मेहरबान रब बमुन बांधे दुमरा मेहरबान दे बदे मियाश के जन्नत दरवाजे खुलाओ करे जहन्नम दरवाजे बंद करे दारंगे सरकश शैतानान अल्लाह करीम जल्ल जलालहू तआला इबादतुन अजर और सवाब जे कम दे दा सको दे पतो तव चंद बांधे पतो दर और लख चंद बांधे सेवा को नफलो सवाबे तो फर्ज बंदा का नसीब को और फर्ज लड़े रलोया दरजा वर्कला दादा मेहरबाने आलम दे वाड़ी दा से जमादा बंदगान छी दी खुदा जमा रहमत तरफ तराशी और दरी जुलूना जमा रहमत तरफ तमाइल शी जमुंगा उस्ताद को खुशकिस्मती दा अल्लाह औरत रा करे अब याद आगा अशारा दा च पदे के शपद कदर राजी जसद लैलतुल कदर वइली दा आगा मुबारक शपदा च दे यौ साथ के कमदे दजर मियास तो द इबादत अफजल और बेहतर दे और बदल सहाबे किराम फरमाई द हुजूर अलैहि सलाम कोड़ान दे द बनी इस्राइल द आबिद तज़किरा हुआ दागत इबादत तज़किरा हुआ जगल अल्लाह पाक दे खबरे बांधे अल्लाह दागना राजी शो लाग वक्त नबी पखला बांधे जवाब वरले गो चे तसदा से मान वाड़े सदर कुंदरला अगवे जे दमाडे उमरी ओडे औलादी और ब्याज दे फल औलाद सरा द अल्लाह पलार के जंग कोमा औजा चे कमदे जमा औलाद शहीदान शी जमाल अल्लाह पाक शहादत राखी इंशाअल्लाह करीम जल्ल जलालहू दल जर बची वरकल और दे बदे यो बची सरा द अल्लाह पलार के मैदान तवत अवागा बचे बे पर शहादत बांधे रसेद और या पखवला बांधे उम्दा मुबारक तर शहादत दर्जा मिलो शवा और ब्या आगा शख्सियत हो चे दशपे बैठो लशपा अल्लाह का चे बंदे वला रखोला क़याम बैठो और दौरा दे बवो नो पर रोजा बांधे बवो जिकल सहाबा किरामो जमाद महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक नदा खबर अवरेदा
د صحابه هم غمجن شو، زمون خو ډېر مختصر عمر وي او په هغه مختصر عمر کې هم څه په ماشوموالي کې تیر شي، څه چې کم دی په کسب او په معاش کې او په کاروبار کې تیریږي، څه بیمارو او تکلیفونو کې تیریږي، څه بیا د بوډاوالي عمر چې په هغې کې عبادت ګران وي. نو دا دومره اجر او ثواب به موږ د کوم ځای نه بیا مومو؟ زما جانان مبارک هم د خپل امت دپاره غمجن شو چې زما د امت هم دومره عمرونه نه دي چې دې کې جبرائیل علیه السلام مبارک راغی او زیری راوړه چې محبوب علیه السلام مه خفه کېږه، انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. حضور علیہ السلام شان داو جانان مبارک بد امت مبارک کله بدی مبارک غمجن شو یا بددی مبارک و دسترګ مبارک نه اوخ کې لاړې نو هغه په الله باندې دومره ګرانې وي دومره چې د حضور علیه السلام د هغه اوخ مبارک باندې قدر کو. په دې وجه زم چې دا ټول کائنات را جمع شي او دوی د حضور علیه السلام په قدمونو کې ځان لږه او لخړه کی او د هغه یوې اوخ کې قدر او دا غي حق ادا کیږي کما اوخ چې حضور علیه السلام د خپل امت په غم کې تویا کړی دا خپل امت په غم کې تویا کړی دا زکه قدردانو مدینه منوره جانان مبارک د امت لپاره غمجن شو. زما د امت په دومره عمر نشتا او بیا چې عمر وی نو هغه چې کوم دی په مشاغلو کې تیریږي، بیمارو کې تیریږي، تکلیفونو کې تیریږي. نو چې کله حضور د امت لپاره غمجن شو نو دا واحد هغه هستی وا چې په کائناتو کې موت غمجن شو که خوشاله شو په هغه رب کله دا پروا ساتي چې جبرائیل راولېږي یا موږ له خبر راولېږي چې ستا اوخ کې قبول شوې او یو هستی داسې وا چې کله به هغه د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې الله کریم جل جلاله به جبرائیل علیه السلام رالیږه. جبرائیل علیه السلام راغی او زیر یې راوړه چې محبوبه مه خفه کېږه ستا امت له ما یو میاشت ورکړې ده او هغه میاشت د رمضان المبارک میاشت ده او په هغه میاشت کې والا بیا ما یو شپه داسې ورکړې ده چې په هغه شپه باندې ما خپل قرآن نازل کړی دی او ما د قرآن عظیم الشان نزول کړی دی دومره عزت میں هغه شپې له ورکړی دی چې ستا امت په هغه شپې په یو ساعت کې ساعت یو سکند دی کنه یعنی د هغه شپې یو ساعت عبادت وکړي یو لحظه عبادت وکړي نو اے محبوب علیہ السلام ته خفه شوې دغې ته او ته غمجن شوې دغې ته چې ستا د امت دومره عمر نشته چې دومره عبادتونه وکړي نو که هغوی په دغې یا شپه کې یو ساعت عبادت وکړي هغه د هغې زرو میاشتو د عبادت نه افضل او بهتر اجر ثواب لري. دا عزتمندو د الله کریم جل جلاله محبت دے شفقت دے مینا دا د حضور مبارک خاطر دے چا خاطر دے د مدینه منوره د جانان مبارک خاطر دے چې دا میاش کې د قشپه مونږ لراکړه خوش قسمتي زمونږ دا چې دا هغه اشاره ده دا هغه اشاره ده چې په کومه اشاره کې د شپې نزول چې بندې سوي دا شپه وي او په هغه شپه باندې د الله جل جلاله فرښتې زمکه ترازی او د الله کریم جل جلاله د طرف نه سلامتیا پیغام وروړي د خیر پیغام وروړي. څومره خوش قسمتي دا کدا شپه کې مونږه لک شانت الله کریم جل جلاله ته رجوع کړه الله پاک زموږ بیړه پال په یګه دی باندې الله کریم جل جلاله زموږ بیړه پال کی نو قدردانو د هغه رب د نعمتونو کو انتها نشتا چې په کم کم انداز باندې مونږ لرا کړی دي او زموږ د ټولو نه لوی بد قسمتي دا ده چې مونږ د هغه نعمتونو په حصول کې سسیو مونږ د هغه چې کم دې طلبګار نه یو امونږ د هغې دپاره چې کوم دی جدوجهد نه کوو. دا مبارک میاشت دا په تېرېدو ده حضور علیه السلام مبارک فرمایي وی چې کله د رمضان المبارک میاشت په تېرېدو شي نو د الله فرښتې زما د امت د غمه جاړي زما د امت د غمه جاړي. صحابه فرمایي قربان د کم غم د وجې نه جاړي د کم غم د وجې نه جاړي کم غم په امت باندې راغی حضور ورته فرمایي چې غم دا دی چې د دې نه د رمضان المبارک میاشت رخصتېږي. خپله باندې سوچ وکړئ څومره ماشاءالله جوماتونه آباد دي څومره چې کوم دی ماشاءالله د تراویح او د قرآن عظیم الشان د تلاوتونو د ختمونو اوازونه دي څومره انسان چې کوم دی ټوله ورځ روژه وي او څومره خوند دی څومره سرور دی دا مزه بیا چېرته شته مونږ په چې اختر راشي بس انسان وایي جوړ عبادت دپاره همدا میاشت وا بله نشته بس بیا واپس هماغه معمولات شروع شي بیا جوماتونه شاړ شي نو دا خوند او سرور چې کوم الله پاک د میاشت له ورکړی دی
او مونږ له چې کوم دی دا مبارک میاشت را کړې ده الله کریم جل جلاله را باندې احسان کړی دی ټول برکت او خاطر د مدینې منورې جانان مبارک دی ځکه دا خو زموږ ایمان او عقیده ده که رمضان ملو دی هم د حضور د خاطره ملو دی که قرآن ملو دی هم د حضور د خاطره ملو دی که اسلام ملو دی هم د حضور د خاطره ملو دی که ایمان ملو دی هم د حضور د خاطره ملو دی او که هغه رحمان هم پیژندلی دی هغه هم د حضور مبارک د خاطره پیژندلی دی او هغې مبارکو دا د توحید رڼاګانې چې کوم دی زموږ سینو ته راوړي دي او هغې مبارکو چې کوم دی د الله کریم جل جلاله د وحدانیت دا نور زموږ سینو ته را رسولی دی قدردانو راځئ چې نن په دې مبارک ورځ باندې دا عهد وکړو عزتمندو زه خو چې کله سوچ کومه معمولي غوندې ګرمي شوه دې څو ورځو کې د انسان چې کوم دی ورو ورو د نور نه ځان ساتي د کار نه ځان ساتي ولې تږې به شمه او ما ته به چې کوم دی بیا څه وي لوږې او تندې احساس به راته کېږي خو لږ خو دا سوچ وکړئ که نه چې په دې میاشت کې حضور علیه السلام بدر ته تللی او بیا هلته په بدر کې حضور علیه السلام مبارک د اسلام دپاره جړاګانې څومره کړي دي حضرت علی المرتضی شریف خدا فرمایي چې د جنگ په ورځ باندې ما وکتل چې زه رالم حضور مې وکتل حضور علیه السلام مبارک په سجده باندې پروت دی او کریم آقا مبارک فرمایي یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم اے لوی ذاته که چېرته نن دې ټولګي شکست وخوړه چې کوم ټولګي مې ستا د دین دپاره راوستی دی ما سره دا ما راوستی دي که نن دې شکست وخوړه نو خدایه تر قیامته پورې به ستا په دې مخ د ځمکه ستا د نوم اغوستو والا څوک پاتې نه شي وایي زه به واپس جنګ له لاړم چې واپس به رالم او به مې کتل حضور به بیا په سجده باندې پروت و یا حیو یا قیوم وایي زه به بیا جنګ له لاړم چې بیا به رالم سحر د مازدیګره پورې زما جانان مبارک په سجده باندې پروت دی او د یا حیو یا قیوم ورد دی او حتی چې زما کریم آقا مبارک چې کله زه آخر کې رالم وی حضور علیه السلام مبارک سر مبارک راپورته کړ چې زما د جانان د سترګو مبارکو نه اوښکې تللې وې او وی ما ته وی چې علي مبارک شه د الله کریم جل جلاله فرښتې د مسلمانانو د مدد لپاره راورسېدې عزتمندو صرف دې حالت بیا الله چې فتح ورکړه نو د فتح څومره یو عظیمه خوشخبري وه څومره یو لوی زیری و او زما د جانان مبارک باندې دغه سختو او تکلیفونو ته وګورئ حضرت زید ابن حارثه فرمایي چې زه کله را واپس شم او د فتح زیر مې مدینې منورې ته راوړه حضرت زید فرمایي چې زه را داخل شم په مدینه منوره او چې ما وکتل نو په جنت البقیع په مقبره کې د جنت البقیع په مقبره کې خلک راغونډو او قبر یې برابره و وی زه ډایرکټ پوه شم چې دا زما د محبوب علیه السلام نور نظر لخت جگر د هغې مبارک لور مبارکه حضرت رقیه رضی الله تعالی مبارکه ده ګوره لور څومره یو خوږ شی دی لور سره د پلار زړه رانیږي د خپلو زامنو نه زیاته مینه چې کوم پلاران دي هغې ته پته ده د خپلو زامنو نه زیاته مینه چې وي دا د لوڼو سره وي حضور علیه السلام مبارک فتحیاب را روان دی خو لږ سوچ وکړئ چې څه عجیبه کیفیت به و چې یو طرف ته د فتح زیری و او چې بل طرف ته راورسېده نو لور مبارکې دنیا نه تلې ده چې د هغې مبارکې اخري دیدن هم حضور نه کړ او د هغې په جنازه کې هم زما جانان مبارک شریک نه شو څه دپاره د دین متین دپاره د دین اسلام دپاره د حضور علیه السلام مبارک دا تکلیفونه دا د دغه دین متین دپاره و نن عزتمندو مسلمان دومره بې خوند او بې رنګه شو چې د هغه د ټول ژوند مقصد چې کوم دی د سحر نه ماښام پورې او ماښام نه سحر پورې روټۍ وګرځېد سحر نه ماښام پورې دنیا وګرځېده او بس صرف اور صرف مقصد دنیا شو کہ یو انسان سحر اوزی تپوس ته کوي مقصد دین نه دی صرف اور صرف دنیا ده که د شپې اوږد کېږي او سوچ کم سوچ دی تر سحره پورې هغه هم صرف اور صرف دنیا ده که د چا ډلې ټپلې ملګرتیا کوي هغې مخې ته صرف مفادات دي هغې مخې ته صرف اور صرف حرس دی صرف اور صرف لالچ دی که تپوسو کې د دین په حواله باندې نو داسې به درته ډېر کم خلک پیدا شي چې هغې به د دې دین په غم باندې غمجني او به د حضور علیه السلام د دغه نظام په غم باندې غمجني نو په داسې وخت کې قدردانو لږ خو سوچ پکار دی چې په دنیا کې موږ سره معمولي شانته ښېګړې څوک وکړي نو ټول عمر د هغه ښېګړه نه هېروو ټول عمر د هغه احسان نه هېروو زما جانان مبارک احسانونه خو په موږ باندې دومره زیات دی چې د هغې خو شمار نه دی معلوم پوهېږئ دې باندې
دا غي خوشمار نه دی معلوم د شپې او د ورځې د مونږ تیریږي دې کې یو سکند د نشتا چې د حضور د احسان هغه باران په مونږ باندې بن شوی هر لحظه شروع دی او بیا صرف احسان دلته نه دی په دنیا کې بیا دا احسان په قبر کې هم دی نن کم از کم سړی دومره ځان سره سوچو کې چې کوم محبوب علیه السلام احسانونو باران په مونږ باندې شپه ورځې دی د چا د وجې نه الله موږ له دومره ښکلې مبارکې موقعې راکړي دي د چا د وجې نه موږ ته د رمضان المبارک غوندې ښکلې میاشت ملو شوې ده چې ما د حضرت علي المرتضی شریف دا قول مبارک ذکر کړی و فرمایي که د رب لا یزال په امت محمدي باندې د عذاب اراده وي نو دوی له بیا د رمضان المبارک میاشت ورکول دا دومره مبارکه میاشت ده راځئ که دا ځان چې دا عهد وکړو د ځان سره چې انشاءالله موږ به په هر ساعت کې په هر غړی کې د دې دین متین دپاره په نره باندې میدان کې ودرېږو حالات په امت مسلمه باندې ډېر زیات سخت دي بیت المقدس دا دویمه چې کوم دی رمضان المبارک دی چې په هغې رمضان کې دننه په مسجد اقصی باندې حمله کېږي او دغه اسرائیل چې کوم دی یو موټی اسرائیل دی چې هغې لګیا دي په ټوله دنیا باندې حکومتونه کوي ټول مسلمانان یې د خپلو پنجو د لاندې راوستي دي حلال کې د 5 منټو کار دی د یو مؤمن مسلمان دپاره چې هغه د دې خلاف اعلان د جنګ وکړي د دې په د صفحې هستۍ نه میټاو شي مگر د هغې باوجود هغه لګیا دی او هغه په بیت المقدس باندې حملې کوي امت مسلمه کې یو داسې لیډر نشته چې د هغې جواب قدرې وکړي کشمیر چې دی په تیر حکومت غون راواغستی شو او انډیا ته حواله شو په تیر حکومت کې کشمیر انډیا ته حواله شو خپل آئینی حیثیت ختم شو مجال شته که څوک د خولې نه کړنجه موږي په تېرو ورځو کې د سفیرانو سره ملاقاتونه شوي دي وعدې شوي دي چې موږ به په کشمیر باندې سودابازي په دې انداز کوو چې د کشمیر به نوم هم ناخلو خو دا د وزارت کرشۍ یو ځلې ضروري ده چې دا بیا لاس نه راشي دا زموږ حالت شو چې صرف او صرف د مفادو دپاره موږ چې کوم دی د هر حد نه تېرېږو نو قدردانو په داسې وخت کې الله کریم جل جلاله دې قوم له یو د امید رڼا د تحریک لبیک یا رسول الله په صورت کې ورکړه د امیر المجاهدین حضرت حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمت الله علیه په صورت کې ورکړه چې الحمدلله په خالص دینی جذبه حمیت او غیرت باندې په دې میدان کې ودرېده او صرف دا نه چې محض خبرې وکړې بلکې عملاً با کردار شخصیت او عملاً چې کوم دی د هغې مظاهره وکړه زه چې د اسلافو تاریخ ګورم نو د ټولو اسلافو پرون د کفایت الله کافی رحمت الله تعالی علیه د 1857 د جنگ آزادۍ د عظیم مجاهد د 500 ورځ وګوره د رمضان میاشت وګوره د مراد آباد په ښار کې انګریزانو ټول ښار راوغوښته او د مبارک ته چې کوم دی دغه ودروله د 500 دپاره او بیا چې کوم دی په هغې کې دته پانسیو لګوله او دا د 80 کالو نه زیات د عمر او انګریز ورته وی چې باس د خپلې چې کوم دی مشن نه وروستو شه نو موږ دې معاف کوو آخري عمر دې په ارام یې چېرته تېر کا او دې اشک ورته وی چې داسې خو کېدی نه شي د شپې داسې چل وکړو چې په دې وجود باندې ولا ګرمې اسرې وګرځولې او چې کله دا وجود او د خپې ټول چې کوم دی زخمي شو نو بیا ولا په هغې زخمونو باندې چې کوم دی مالګه او مرچکې واچو او بیا د 80 کالو دا معمر او دا سپینګیري شخصیت چې په دې تکلیف باندې چې کله څه مبتلا کو او دې ته نه لاړل چې څنګه د مبارک سترګې پټې کړې نو د سترګو د پټېدو سره یې دیدن د مدینې منورې د جانان مبارک وشو حضور علیه السلام مبارک ته وفرمایل چې یا رسول الله ما ته پته وی چې په دې تکلیف کې او په دې زخمونو کې به ملاویږي ما به ستا په مینه کې دا وجود ټوکړې کړی دی سبا له باندې انګریز ناست دی خلک یې راغوښتي دي چې راشه اوس به دې چې کوم دی منتونه به کوي زارې به کوي او د دې 500 نه به دې مونږ ته څه کوي دې به مونږ ته منتونه کوي چې ما پرېږدی خو چې کله یې وکتل او بابا یې د خپل کال کوټري نه راوښکه او د 500 طرف ته را روان کړ نو هغه شخصیت چې سپینګیري دی وجود یې ټول زخمي دی انګریزان هم ناست دي مسلمانان هم ناست دي هندوان هم ناست دي ټول تماشا کوي چې دې به څنګه چې کوم دی جاړي به څنګه منتونه به کوي چې وی کتل حضرت کفایت الله کافي د پهلوانانو غوندې سینه اوچته کړې ده او سینه یې اوچته کړې ده او لاسونه داسې کوي د پهلوانانو په چال کې د 500 طرف ته را روان او داسې نه دی را روان په خولې باندې چې کوم دی فی البدیه دا اشعار دي
कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अंग्रेजान तवई तासो को पखपल हुकूमत बांधे सल्तनत बांधे मगरूर है ये जमुन सल्तनत दे शर्क नगर पोरे दे नूर पकिंद डूबीगी और नन चदे पान खैला कम द हुजूर गुलाम रा रवान दे देनन दा गवाही वर्काई कि खबरदार ज गवाही वर्कोम कि तासो बम खत्म शे सल्तनत बम खत्म शी बादशाहत बम खत्म शी और दास बवी कि तासो नुमो निशान बम खत्म शी द अडू को पता बम न लगी कि अडू के चरता जाड़शु और चरता खौरी शु और आज साथे तर क़यामत ज़माद महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक बढ़ेगी इज्जतमंदो चे चाद हुजूर द दिन सरा वफा करेगा अगर नमल कीगी जमाने वक्त शी नास तो खल्को के बजट तपोस हुकम इस्ताद निकत सनम दीनो मुमकिन अदा याद ही वर्ता को द मशर निकत तपोस थे हुकम न भई याद वर्ता कबर में मरता नहीं मालूम कि द मशर निकत कबर चरता दे वो कज़े इज्जतमंदो द पेशावर और द मर्दान और द स्वात और द सवाबे कसनम तपोस हुकम चिश्केत का लौरान कम अशक हाजी मोहम्मद अमीन रहमहुल्लाह के असरे दे पेजने कने पेजने अगर बजा गज़े सलाम की जो दगे आशिक रसूल दर और तंदम सलाम जर का लौरान हजरत दाता अली हजवेरी तेर शवे दे जगह पुख्तुन न तपोसु कमा जगह दाता से पेजने कना अगर बवेद अगर शहर लाहौर तंदम सलाम दे वली इज्जतमंदो che चाद हुजूर द दिन सर वफा करे अगर न खौरी की अगर न मर कीगी अगर ज्वंदी दी और हमेशा ज्वंदी दी और हवी बादशाही दसेदा चागा बेताज बादशाही दा दल का फकला इमरान पलास की चुकाई नो बादशाही दा का मने हो का नहीं मने कपा जड़ के मने हो का न मने वो फौज दे रियासत दे ताकत दे अदालत दे नजरिया से चलो मने बा वली जकबा मनी किताबा ने चिकम दे डंडे को जोर बांधे इंसान मनी वो इज्जतमंदो द औलियाओ द हुजूर द गुलामानो और द आशिकानो दस बादशाहीदा चिदा चिकम दे पर जोर बांधे न दा फजूल बांधे बादशाहीदा स्वर्लसनिम सवकाला तीर शु कननम द हुजूर अलैहिस्सलाम द यौरंग तोर द हबशे न रागले हजरत बिलाल मुबारक की चा खबर मुकड़ा नूरा पासे उस सर पे कलमे कन कलम बल जान पे वजने कन वजने वाले जमाद हुजूर पर गुलाम पर से खबर मुकड़ा इज्जतमंद हकीकत अदा दे चे बका हयात जोन चे दे दा हुजूर अलैहिस्सलाम द दिन पर गुलाम के दे द हुजूर पर गुलाम के दे राजे चे मंगन द आजम को वल अमीरुल मुजाहिदीन हजरत बाबाजी सादिम हुसैन द शर्क न गर्फ कोरे द गुरुनु जुरुनु दड़कन जोड़शो अलान के न दयो गट पीर बचे हो न दयो गट अस्ताने सरे ताल्लुको न जद्दी पुश्तिदा से सिलसिलावा दमाद महबूब अलैहिस्सलाम द दर गुलामी उकड़ा जमुन द सरू मुताजो कर दे वो ये क्या दे बांधे राज़ाई चिनन मुंगा आज़म को जे इंशाअल्लाह मुंग बा हर हालत के हुजूर द दिन सर उदरी मुंग बा हर हालत के रखल महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम द दिन मगदत या को अब इंशाअल्लाह जे कल नमदा हदो का अल्लाह करीम जल्ल जलालहू बदम हाल बांध रहम की जमा बांध दुआ है आमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकिन लिल मुत्तकीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खैर खल्की सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन या अल्लाह करीम जल्ल जलालहू अटोल दोस्तान जो सब रखलाए पकड़ आदा सरदल करावदी के तो हजरी को दो मंजूर करके लटोल अदा दुआ के मान खैर और खुशहाली वर्ते हर किस्मत और तरफ तकलीफ और मुसीबत न हो पर रहमान दो साथे या अल्लाह करीम जल्ल जलालहू लटोल मकासद शरीफ रखे गैर मुबारक साथ दे दे कुल साथ दे रमजान और मुबारक आखिरी अशरदा और शायद जफीरी जुमदा खुदा गदे फतफैल बांधे गदे बखातिर बांधे या अल्लाह करीम जल्ल जलालहू जरूर को तो कुरान बांध रात कलम रखा तू पग तखबल रहमत लाए और जोगा कर ले या अल्लाह करीम जल्ल जलालहू खुदा इसका कहर गदन न बना रखे खुदा जल्ल जा फजल बांधे सब किस्म शरी हाजत भी शरी मुश्किल भी या अल्लाह हर हाजत ने पूरा के मुश्किलात खुदा आसान के या अल्लाह डे रलवे मजमदा अब या बिलखुसूस पदे मजमा के तकरीबन 200 पूरे दल का मुतकिफीन नास दी अल्हम्दुलिल्लाह की बात के मुतकिफीन पर मौजूद थी फिर अल्लाह दफोर मिलमान दी खुदा पाका दागी दवसाय मुश्किल कबूल के तो आगा ने कबूल के और या अल्लाह करीम जल्ल जलालहू पदे वतन बानी इस्लाम बना बने या द जुल्म और बरबरियत का दौरान खत्म के या अल्लाह करीम जल्ल जलालहू जमीन राजिश खुदा आखिर खातिमा पे ईमान के ईमान से सवाल मसाते आद बैतुल मक़दिस के कुम तकलीफ दे हालात पदे वक्त उम्मत मुस्लिमा बानी दी खुदा इजराइल द फरदीन आजाद के
او یا الله مسلمانانو لا او بالخصوص سلاطین اسلام لا خدای دا همت او طاقت ورکړي چې دغه یهودو خلاف دی اعلان د جنگ وکړي. کشمیر مسلمانانو ته خدای پاک ازادي نصیب کړي. چې کوم کشمیر فروش دی هر څوک چې دی په هر جامه کې دی خدای د خپل قهر په سپېړه وهلي کړي، د خپل غضب په سپېړه وهلي کړي. او د دې بې حسو بې دینو نااهلو فاسقو فاجرو حکمرانانو نه خدای موږ په خپل زمان کې وساتي. چې الله جواد شریف په دین باندې قائم او دائم آباد ولري. تصور سلوک غیر منفعل مرکز وګرځي. مدرسه جامعه امینیه قادریه ان شاء الله رمضان المبارک پسې متصل به د اختر په میاشت کې به ان شاء الله آغاز کیږي. د سکول آغاز به وي، د مدرسې به وي. دعا وکړئ الله پاک چې کوم دې ته نورم عروج نصیب کړي، الله پاک ورته کامیابي نصیب کړي او الله کریم جل جلاله زموږ راضي شي. خدای پاک آخر خاتمه په ایمان کې د ایمان د زوال مساته صلی الله تعالی علیه خیر خلقه